आपने देखना शुरू कर दिया है बीआरजी न्यूज। आज की कुछ खास और अहम खबरों के साथ आपका बीआरजी न्यूज रूम में स्वागत है। आज देश की दूसरी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को डीसीजीआई की मंजूरी दे दी गई थी, जिसके बाद डब्ल्यूएचओ ने देश की प्रशंसा करते हुए देश का स्वागत दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में किया है। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके अपनी खुशी को जाहिर किया है। भारत में कोरोना की 2 वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड को भी अब मंजूरी मिल चुकी है, जिस पर डब्ल्यूएचओ ने किया भारत का स्वागत। कहा, दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की भी अहम भूमिका रहेगी। पहले भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी मिली थी और अब डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को भी मंजूरी दे दी है और दोनों ही वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए सुरक्षित घोषित कर दिया गया है, जिसके चलते डब्ल्यूएचओ ने भारत की प्रशंसा करते हुए कहा है, अब कोरोना के खिलाफ जंग और भी तेज हो गई है। इसी के चलते पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर सारे वैज्ञानिकों को बधाइयां दी और कहा कि भारत के लिए बहुत गर्व की बात है और आज यह दोनों वैक्सीन आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा कर रही हैं। आज शहर के नए पुलिस कमिश्नर आईपीएस डॉक्टर शमशेर सिंह पुलिस भवन पहुंचे थे, जिसके चलते पुलिस कर्मियों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया गया था। गुजरात राज्य के सीनियर आईपीएस अफसर और 1991 बैच के आईपीएस डॉक्टर शमशेर सिंह की नियुक्ति बड़ौदा के पुलिस कमिश्नर के तौर पर की गई है। तब आज नए पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह ने अपना पदभार संभाला है। आज बड़ौदा पुलिस मुख्यालय पर नए पुलिस कमिश्नर का गार्ड ऑफ ऑनर के जरिए स्वागत किया गया था। आपको बता दें, डॉक्टर शमशेर सिंह का एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस टेक्निकल और एससीआरबी गांधीनगर से तबादला कर बड़ौदा के पुलिस कमिश्नर के तौर पर उनकी नियुक्ति दी गई है। तब आज आईपीएस डॉक्टर शमशेर सिंह ने पदभार संभालने के साथ ही पत्रकारों से बात की थी, जिसमें उन्होंने शहर में कानून व्यवस्था को सुचारू करने समेत राज्य और केंद्र सरकार के नए कानूनों को सटीक तरीके से लागू करवाने पर काम करने की बात कही। वहीं नागरिक और पुलिस के बीच जरूरी तालमेल पर भी जरूरी कदम उठाने पर जोर देने को भी कहा था। અમારી પહેલી પ્રાથમિકતા તો શહેરની શાંતિ અને સુરક્ષા રહેશે। શહેરની શાંતિ અને સુરક્ષા માટે તમામ પગલાઓ લેવામાં આવશે। એની સાથે સાથે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના સ્વચ્છ અને પારદર્શક વહીવટ અંતર્ગત લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ, મની લેન્ડિંગ એક્ટ અને ગુંડા એક્ટ અને ઓનલાઈન ગેમ્બલિંગ એક્ટ, આ તમામ જે નવા કાયદાઓ બન્યા છે એ તમામ કાયદોના અંતર્ગત કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને એના પાસા અંતર્ગત પણ પગલાં લેવામાં આવશે। એની સાથે સાથે આ જે કોરોનાની મહામારી છે એમાં પોલીસ કર્મચારીઓ, પોલીસ અધિકારીઓ એમના હેલ્થ મેનેજમેન્ટ વ્યવસ્થિત થાય અને એના વેલફેર માટે પણ જે જરૂરી પગલાં લેવાના થશે અમે પગલાં લઈશું, જેથી કરીને એ નાગરિકોની સુરક્ષા અને શહેરની શાંતિ માટે વ્યવસ્થિત રીતે ફરજ બજાવી શકે। એની સાથે સાથે અમારે જે આ કોરોનાની મહામારીમાં સિનિયર સિટીઝન અને મહિલાઓ એમની સુરક્ષા અને એમને સાથે પોલીસ સંવેદનશીલતાથી વર્તાવ કરે એના માટે પણ અમે એક જરૂરી સ્કીમ બનાવશું અને એને તાત્કાલિક લાગુ કરશું। मध्य गुजरात के सबसे बड़े अस्पताल एसएसजी के कोविड वार्ड के चौथे वर्ग के कर्मचारियों को आज बर्खास्त किया गया, जिसके चलते सभी कर्मचारियों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। एसएसजी अस्पताल से विवाद का नाता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आज एसएसजी अस्पताल के कोविड वार्ड में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट के कर्मियों को किसी भी नोटिस के बिना काम से बर्खास्त करने पर माहौल गरमाया था। बीते 2 महीने से वेतन नहीं मिलने पर इन कर्मियों ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई थी। तब आज अचानक जब ये कॉन्ट्रैक्ट के कर्मी सुबह अपने काम पर पहुंचे तो उन्हें बर्खास्त किए जाने की बात कह दी गई। एक जानकारी के मुताबिक कोरोना काल में कोविड अस्पताल के लिए करीबन 1000 कर्मियों की कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती की गई थी,
जिनमें से अब तक 600 कर्मियों को अपने काम से धीरे धीरे कर बर्खास्त कर दिया गया। बड़े 7 जगह हम लोग हाजिरी पर आया तो जमादार એવું કીધું તમે લોકો બધા બેસી જાઓ કે તમે લોકો નવામાં કામ કરવામાં આવે ને તમને છૂટા કરવામાં આવે છે કે કોન્ટ્રાક્ટ બંધ થઈ ગયો એવું કહે છે આ બિલ્ડિંગમાં કોવિડમાં કામ કરે જીવરાવાળા પૈસાને બી અમે લોકો સાફ કરે જેન્ટ્સને બી ડાયપર બદલે બધું કામ કરે છે આજે અમને લોકોને છૂટા કરવામાં આવ્યા છે 2 મહિના પગાર તો ચૂક્યા રહી અમારા અને છૂટા કરવામાં આવ્યા છે અમારા ઘર કઈ રીતે ચાલવાનું છોકરાઓ અમારા બી જરા તો બી અમે જાનને ખતરા રાખીને અમે લોકો મહેનત કરી છે। तब आज इन सभी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मियों ने अपने बकाया वेतन देने की मांग की थी और साथ में अपनी नौकरी सुरक्षा की भी मांग की थी। इसको लेकर आज एसएसजी अस्पताल के कोविड हॉस्पिटल के सामने ही इन सभी कर्मचारियों ने हल्ला बोल किया था। વિરોધ અમારો એવો છે સાહેબ કે અમે રાબેતા મુજબ આજે અમારી નોકરી પર આવેલા અમે આ કોવિડ સેક્શનમાં કામ કરીએ છીએ। મારું કામ ડેડ બોડી પેકિંગનું છે। રાબેતા મુજબ અમે સવારે 7 વાગે હાજરી પુરાવા આવ્યા તો અમારા જમાદાર સાહેબ એવું કીધું છે કે કોન્ટ્રાક્ટરે ના પાડી છે કે કોવિડના માણસોને લેવા નહીં, કોવિડનો કોન્ટ્રાક્ટ પૂરો થઈ ગયેલ છે। તો શું સાહેબ કોરોના પતી ગયો છે? 2 મહિનાનો પહેલાંથી પગાર તો અમને આપ્યો નથી અને આજે કોઈ નોટિસ વગર કે કોઈ કીધા વગર કોઈ જાણ વગર અમને આજે નોકરીથી છૂટા કરી રહ્યા છે। તો અમારો બેલી કોણ? આજે રવિવાર છે, સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ સાહેબ પર રજા પર છે, કલેક્ટર સાહેબને અમને 2 દિવસ પહેલાં જ આવેદનપત્ર આપ્યો છે અને આ રીતના અમને નોકરી પરથી કાઢી મૂકવામાં આવે છે। તો અમારું જવાબદારી કોણ? અમે અમારા પરિવારને જોખમમાં મૂકીને આ કોવિડમાં કામ કરીએ છીએ અને આજે કોઈ જ નોટિસ કે કોઈ લખાણ વગર અમને છૂટા કરવામાં આવે છે। કોન્ટ્રાક્ટર એમ કહે છે કે મારો કોવિડનો કોન્ટ્રાક્ટ પતી ગયો છે। તો શું સાહેબ કોરોના પતી ગયો છે કે આગળ શું છે સ્થિતિ? એ માંગણી એવી છે કે અમારો જે પગાર અમારો સરકારમાંથી આવે છે અમને અમારો પગાર મળવો જોઈએ અને અમારી નોકરી રાબેતા મુજબ અમારી ચાલુ રહેવી જોઈએ। 250 કર્મચારીને છૂટા કરવાનું કહે છે। बड़ौदा शहर में आज सरकार की ओर से जीपीएससी पीआई की परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसके चलते आज छात्रों ने परीक्षा देने के साथ ही कोरोना के सारे दिशा निर्देशों का भी पालन किया था। आज पूरे गुजरात के कई शहरों में गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाएं आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के तहत बड़ौदा शहर के 18 अलग अलग केंद्रों में जीपीएससी परीक्षा आयोजित की गई थी। इसी के चलते बड़ौदा शहर के 4,672 बच्चों ने इस परीक्षा में भाग लिया था और अपनी उपस्थिति केंद्रों में दी थी। आज इस परीक्षा को आयोजित करने के लिए शहर के हर परीक्षा के केंद्रों में कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन भी किया गया था। मैं जीपीएससी पीआई क्लास 3 एग्जाम આપવા આવ્યો છું। અમે ન્યૂ એરા ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલે આપવા આવ્યો છું અને આજે જનરલ સ્ટડીઝનું પેપર છે પ્રિલિમિનરી। અમે અહીંયા નાગરવાડામાં ન્યૂ એરા ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલમાં પેપર આપવા માટે આવ્યા છે। જીપીએસસી પીઆઈનું પેપર છે। बड़ौदा शहर के पूर्व काउंसलर के पुत्र आदित्य पगार ने कैट की परीक्षा में शहर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कि कैट की परीक्षाएं नवंबर महीने में आयोजित हुई थी, जिसमें देश के 2 लाख से ज़्यादा छात्रों ने आईआईएम समेत के भिन्न बिजनेस मैनेजमेंट स्कूलों में प्रवेश हेतु ये परीक्षाएं दी थी। तब बड़ौदा शहर के पूर्व काउंसिलर मनीष पगार के पुत्र आदित्य पगार ने उत्कृष्ट परिणाम इस कैट के इम्तहान में प्राप्त किया है। आदित्य ने 99.86 परसेंटाइल के साथ 288 में से 127.71 मार्क हासिल किए हैं। 2019 में मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री हासिल करने के बाद आदित्य पगार नौकरी को ही पेशा बना रहे थे, पर उस दौरान ये लॉकडाउन आया और लॉकडाउन के समय को सटीक तरीके से उपयोग में लेने आदित्य पगार ने कैट परीक्षाओं की तैयारियां शुरू की। तो હું 2019માં SVNIT સુરતથી મેકેનિકલ એન્જિનિયરિંગનો ગ્રેજ્યુએટ છું। એના પછી મારે રિયલાઇઝ થયું કે એન્જિનિયરિંગ જોડે જોડે મારે મેનેજરિયલ સ્કિલ્સ બી ડેવલપ કરવી છે, એટલે મેં મારો એમ નક્કી કર્યો કે મારે IIM અમદાવાદમાંથી MBA કરવું છે। એના માટે મેં કેટની તૈયારી શરૂ કરી। એ જ વચ્ચે લોકડાઉન થયો, તો લોકડાઉનના ચાલતા મારી પાસે ખૂબ જ ટાઈમ હતો, એનો મેં ખૂબ ઉપયોગ કર્યો અને આ લોકડાઉનના લીધે મારે ઘરેથી જ કામ કરવાનું હતું, તો એ બી મને ખૂબ સારું રહ્યું। दरअसल आदित्य का कैट के इम्तहानों में ये दूसरा प्रयास था। तब अपनी लगन और मेहनत के बूते आदित्य ने कैट के मुश्किल इम्तहान को सफलता से पास किया है। અમારો કેટનો બીજો પ્રયાસ હતો, એટલે મને પહેલા પ્રયાસથી ખૂબ અનુભવ હતો કે કેટ માટે શું શું જરૂરી છે।
અને મેં એ પ્રમાણે બહુ પહેલાંથી જ પ્લાન કરીને મહેનત કરી. મારું એવું માનવું છે કે તમે કન્સિસ્ટન્ટલી 1-2 કલાક રોજે ભણો તો એ વધારે સારું રહે. તમને વધારે પ્રેશર બી ના આવે અને રોજે રોજે તમારું ભણવાનું બી થતું રહે. और आप आने वाले अगले स्तर में इंटरव्यू की प्रक्रिया की तैयारियों में वो जुट चुके हैं. આગળનો પ્લાન છે હવે આનો બીજો સ્ટેજ ચાલુ થશે જે છે ઇન્ટરવ્યૂ. તો ઇન્ટરવ્યૂની તૈયારી હું હવે શરૂ કરીશ. ઇન્ટરવ્યૂમાં એ લોકો જાતના પ્રશ્નો પૂછે છે, ઇકોનોમિક્સ, પોલિટિક્સ બધાના. તો હવે હું એનો અભ્યાસ શરૂ કરીશ. आदित्य पगार की सफलता से पिता मनीष पगार समेत परिवार में गर्व का माहौल है. અને ઘરે હતો એટલે મારે મમ્મી, પપ્પા, બા બધાનો સપોર્ટ હતો. તો એ બી મને ખૂબ ખૂબ કામ લાગ્યું. મારા બા મને રોજે સવારે ઉઠાડતા હતા, ચા કોફી બનાવી આપતા હતા અને મમ્મી રોજે સપોર્ટ કરે, પૂછતી હતી આજે શું ભણ્યો. તો એ બધું ખૂબ જ કામ લાગ્યું. तब BRG न्यूज़ ने आज आदित्य पगार से अपनी इस सफलता के बारे में खास बातचीत की थी. ખ્વાહિશ એ છે કે મારા પપ્પા જેમને સેલ્ફ મેડ બિઝનેસમેન છે એમની જ રીતે મારે બી પોતાનો બિઝનેસ ખોલવો છે આગળ જઈને અને ખૂબ જ મોટો બિઝનેસમેન બનવો છે. खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा. अभी समय एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का. आप देखते रहिए BRG न्यूज़. BRG ग्रुप ब्रेक के बाद आपका BRG न्यूज़ में स्वागत है. महाराजा शाहजीराव यूनिवर्सिटी में आज सर शाहजीराव गायकवाड़ की प्रतिमा को फूलहार अर्पण किया गया. साथ ही में हर साल की तरह हीरक महोत्सव भी मनाया गया था. बीते 84 सालों से महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के सम्मान में हीरक महोत्सव आयोजित होता है. तब आज महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की साइंस फैकल्टी पे राजमाता शुभांगिनी राजे गायकवाड़ की ओर से महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय की प्रतिमा को फूलहार अर्पण किए गए थे. हर साल 3 जनवरी को ये हीरक महोत्सव आयोजित होता है. જાન્યુઆરીમાં અમે મહારાજા સયાજીરાવના ડાયમંડ જુબલીના દિવસ એવી ઉજવણી કરીએ છીએ અને એમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે એમને સ્ટેચ્યુને એમને ઉપર હાર મૂકવા માટે બધા યુનિવર્સિટીના સિન્ડિકેટ, વાઇસ ચાન્સલર એ બધા લોકો આજ ઉપસ્થિત છે. આ એક દિવસ છે જ્યારે આ કારણે અમે બધા મળીએ નવા વર્ષમાં અને મહારાજા સાહેબને યાદ કરીને એમને જે અમારા વિશ્વવિદ્યાલય માટે જે વિચાર હતું એમનું એ પૂર્ણ કરવાની એકવાર અમે એમનું વિઝન આગે વધારવા માટે वी ऑल कलेक्ट एंड थिंक अबाउट इट. साथ ही में साइंस फैकल्टी के सामने आए नए गार्डन का भी मुआयना राजमाता ने किया था, जहां उन्होंने पौधों को पानी भी दिया. वहीं MS यूनिवर्सिटी के छात्रों की ओर से पंछियों के घोंसलों का भी वितरण किया गया था. इस मौके पर महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे थे. बहुत मेहनत करते हैं. ये करण भाई संभाल रहे हैं. भाईलाल काका अल्गोरिथम का संभालते हैं सर. દરેક વર્ષની જેમ 3 જાન્યુઆરી આપ સૌ જાણો છો કે મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ
ના આશીર્વાદ, એમની જે દ્રષ્ટિ હતી એ વિશ્વવિદ્યાલય એ તરફ આગળ વધવા માટે આપણે હીરક મહોત્સવની ઉજવણી છેલ્લા 35 વર્ષથી કરી રહ્યા છીએ. આપ સૌ જાણો છો કે હીરક મહોત્સવ છે એ 1936થી વડોદરા શહેર ઉજવી રહ્યું છે અને ત્યારે મહારાજા સયાજી વિશ્વવિદ્યાલય છે એ દર વર્ષે પરિવારના સભ્યોની સાથે કુલાધિપતિની ઉપસ્થિતિમાં સર સયાજીરાવ ગાયકવાડની જે પ્રતિમા છે સાયન્સ ફેકલ્ટી પાસે, ત્યાં એમને જે ફ્લાવર્સ છે એ અર્પણ કરી અને એમના આશીર્વચન આપણે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. આ વર્ષે વિશેષ આનંદ એ બાબતનો છે કે આપણે બધા જ કોવિડની મહામારીમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે, ત્યારે જે સમય હતો એનો ઉપયોગ કરીને ખૂબ સુંદર રીતે આપણે ફેકલ્ટી ઓફ સાયન્સની સામેનો જે ગાર્ડન છે એને વિકસાવવાનો, એનો મેન્ટેનન્સ માટેનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ઘણા બધા લુપ્ત થઈ ગયેલા પ્રજાતિ એવા વૃક્ષોની પણ અત્યારે આપણે એને ફરી અહીંયા આગળ આપણા કેમ્પસમાં એને વાવ્યા છે અને આવનારા સમયમાં જે સર સયાજીરાવ ગાયકવાડ વિશ્વવિદ્યાલયનું જે આપણું જે એમ્બ્લેમ છે સત્યમ શિવમ સુંદરમ લોટસ, તો એને પણ પુનઃજીવિત કરવા માટેનો પ્રયત્ન આપણા ગાર્ડન વિભાગ તરફથી થવાનો છે. आज भारत के लिए खुशी का दिन है क्योंकि आज कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन कोविशील्ड को भी DCGI की मंजूरी दे दी गई थी, जिसके चलते आज गोत्री मेडिकल हॉस्पिटल के डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने BRG न्यूज से कुछ खास बातचीत की है. कोरोना वैक्सीन के लिए देश के लोगों का इंतजार खत्म हो गया है. भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के इमरजेंसी यूज के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने मंजूरी दे दी है. वहीं जाइडस कैडिला हेल्थ केयर की जाइकोव डी को फेज 3 ट्रायल के लिए भी अप्रूवल मिला है. DCGI VG सोमानी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी. सोमानी ने कहा है कि कुछ साइड इफेक्ट जैसे हल्का बुखार, दर्द और एलर्जी हर वैक्सीन में कॉमन होते हैं, लेकिन ये दोनों वैक्सीन 110% सुरक्षित है. तब जो 2 स्वदेशी वैक्सीनों को अप्रूवल DCGI की ओर से मिली है, इसके बारे में गोत्री मेडिकल हॉस्पिटल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर शीतल मिस्त्री से BRG न्यूज़ ने खास बातचीत की थी, जिसमें डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने इस दोनों कोरोना वैक्सीन के बारे में बारीक जानकारी मुहैया करवाई थी. જે સબ્જેક્ટ એક્સપર્ટ કમિટી સેન્ટ્રલ ડ્રગ સ્ટાન્ડર્ડ કંટ્રોલ ઓર્ગેનાઇઝેશનની હતી, એ લોકોએ પોતાનો રિપોર્ટ ડ્રગ કંટ્રોલર જનરલ ઇન્ડિયાને સુપરત કર્યો અને આ રિપોર્ટ ખૂબ પોઝિટિવ હોવાથી ડ્રગ કંટ્રોલરે આજે ભારતમાં બનનારી વેક્સિન, એમાં સિરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયાની વેક્સિન કે જેને કોવિશિલ્ડના નામથી ઓળખવામાં આવે છે, ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીની રિસર્ચવાળી વેક્સિન એસ્ટ્રાઝેનેકા અને સિરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના કોલાબોરેશનથી કોવિશિલ્ડ વેક્સિન કે જે ફક્ત 2 થી 8 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર પર રાખી શકાય છે, એના એક ડોઝની કિંમત ફક્ત $3 છે, જેના 2 ડોઝ આપવાના થાય છે. આ વેક્સિનના 40 થી 50 મિલિયન ડોઝ આજની તારીખે રેડી છે. માર્ચ મહિનાના અંત સુધીમાં લગભગ બીજા 100 મિલિયન ડોઝ રેડી થઈ જશે. એટલે આ વેક્સિન એક આશાનું કિરણ છે, જેની ઇફેક્ટિવિટી અને ઇમ્યુનોજેનિસિટી 70.4% છે, કે જે ભારત જેવા દેશમાં આટલી સસ્તી વેક્સિન અને એક્ઝિસ્ટિંગ જે કોલ્ડ ચેનનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે એ ધ્યાનમાં રાખી અને આની જે ઇમરજન્સી યુઝ ઓથોરાઇઝેશન માટેની પરમિશન આપી છે, એ ખૂબ આનંદની બાબત છે અને કોરોના સામેના જંગમાં આ એક ખૂબ આશાનું કિરણ સાબિત થશે એવું મારું માનવું છે. એવી જ રીતે હૈદરાબાદની ભારત બાયોટેકની જે વેક્સિન છે, કિલ્ડ વાયરસ વેક્સિન છે, જેને આપણે કોવેક્સિનના નામથી ઓળખીએ છીએ, આ વેક્સિનના પણ ફેઝ 2 ક્લિનિકલ ટ્રાયલના રિઝલ્ટ ઘણા સારા હતા. ખૂબ સારા રોબસ્ટ ઇમ્યુન રિસ્પોન્સ નોંધાયા છે. એટલે આ વેક્સિનને પણ રિસ્ટ્રિક્ટેડ ઇમરજન્સી યુઝ માટેની પરમિશન આપવામાં આવી છે. એવી જ રીતે ગુજરાત બેઝની જે ઝાયડસ કેડિલાની કંપની છે, એ લોકોની પ્લાઝમિડ DNA આધારિત પ્રથમ ભારતની વેક્સિન છે, જેને 26,000 વોલેન્ટિયર પર ફેઝ 3 ટ્રાયલ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આમ ત્રણેય સમાચાર ખૂબ સારા છે અને ભારત જેટલા મોટા 130 કરોડના દેશને કોરોના સામેની જંગ લડવામાં ભારતની પોતાની સ્વદેશી 3 વેક્સિન હોય તો ઘણો ફાયદો મળે એવું દેખાઈ રહ્યું છે.
કોઈપણ વેક્સિનનું ડેવલપમેન્ટ જ્યારે થતું હોય અને જ્યારે વોલેન્ટિયરો પર વેક્સિન આપવામાં આવતી હોય તો ઘણી વખત કાગનું બેસવું દાળનું પડવું કે કોઈ રોગ થઈ જાય તો લોકો એવું માનતા હોય કે વેક્સિન લીધે થયો, પણ ખરેખર દર્દીને રોગ થવાનો હોય તો એનો બ્લેમ વેક્સિન પર લાગતો હોય છે. પરંતુ જે ઇન્વેસ્ટિગેટર હોય છે અને સબ્જેક્ટ એક્સપર્ટ હોય છે આનું પ્રોપર રિસર્ચ કરે, પ્રોપર ક્લિનિકલ રિપોર્ટિંગ કરે કે ખરેખર આ જે સાઇડ ઇફેક્ટ થઈ છે વેક્સિનને લીધે થઈ છે કે પેશન્ટને જાતે જ કોઈ રોગ થયેલો છે. એટલે આ પ્રમાણના અફવાઓના બજાર ગરમ થતા હોય છે. ઘણી વખત ઘણા ગ્રુપો વેક્સિનને અગેન્સ્ટમાં કામ કરતા હોય છે. ઘણા રાજકીય મેલાફાઇડ ઇન્ટેન્શનવાળા લોકો હોય છે કે જે સરકારને બદનામ કરવા અથવા કોઈ કંપનીની જોડે કંઈક ખેલ પાડવાના ઈરાદાથી અથવા પોતે પોતાના બદ ઇરાદાઓ પાર પાડવા માટે આ પ્રકારની અફવાઓનો માહોલ ગરમ કરતા હોય છે. નાગરિકોને અપીલ છે કે આવા અફવાઓમાં દોરાયા વગર જે સાયન્ટિફિક પુરાવા આધારિત વાત છે એની પર જ મદાર રાખવો જોઈએ, નહીં કે ફેસબુક અને વોટ્સએપ પર આવતા મેસેજો પર કોઈ અફવાથી દોરાઈ નહીં જવું જોઈએ. કારણ કે આ રાષ્ટ્રીય આપત્તિ છે, મહામારી છે. દેશના તમામ નાગરિકો વેક્સિન લેશે તો જ આ રોગ ઉપર કાબૂ મેળવી શકાશે, જેથી કરીને આજે આપ તો બીમાર છો પરંતુ આપના લીધે બીજો પણ વ્યક્તિ બીમાર થઈ શકવાનો છે. તો આપ સુરક્ષિત રહેશો તો બીજાને સુરક્ષિત રાખી શકશો. એ મંત્રને ધ્યાનમાં રાખી અને અફવાના બજારથી દૂર રહેવું જોઈએ. આ વેક્સિન આવી છે એ ખૂબ સારી બાબત છે. વેક્સિન 2 ડોઝમાં આપવાની છે, એટલે આજે વેક્સિન આપવું, 4 અઠવાડિયા પછી બીજો ડોઝ લેવાનો છે, એના 14 દિવસ પછી આપણા બોડીમાં ઇમ્યુન રિસ્પોન્સ આવવાનું ચાલુ થશે, એન્ટીબોડી પ્રોડક્શન ચાલુ થશે. એટલે આટલા સમય દરમિયાન તો માસ્ક પહેરવું પડે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખવું પડે, અવારનવાર હાથ ધોવા પડે. અને ત્યારબાદ પણ દરેક વેક્સિન 100% તો ઇફેક્ટિવ નથી. માનો કે કોવિશિલ્ડ વેક્સિન છે 70.4% ઇફેક્ટિવ છે. કોવેક્સિન વેક્સિન કેટલા ટકા ઇફેક્ટિવ રહેશે હજુ એના ડેટા આવ્યા નથી. એટલે જ્યારે કોઈ પણ વેક્સિન લઈએ તો તમે 30%માં આવો છો કે 70%માં આવો છો જાણવા માટે એન્ટીબોડીનું લેવલ કરીને જોવું પડે. એથી વેક્સિન આવવાથી દર્દીઓએ નિશ્ચિંત થવાની જરૂર નથી. નાગરિકોએ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ, મોઢા પર માસ્ક અને અવારનવાર હાથ ધોવાનું એક જીવન પદ્ધતિનો ભાગ બનાવવો પડશે અને આ માર્ગરેખાઓનું ચુસ્તપણે પાલન કરવું પડશે. નહીં કે વેક્સિન આવી તો કોઈ ચમત્કાર થઈ ગયો. વેક્સિન આપ્યા પછી પણ આ તમામ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું પડશે. 31 दिसंबर को ऑर्बिट 99 में 9 युवाओं को जश्न मनाते हुए पकड़ा गया था, जिसके चलते आज एवरेस्ट ग्रुप के पार्टनर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. 31 दिसंबर की रात आजवा के पास आए वीकेंड होम ऑर्बिट 99 के एक बंगलों में से नए साल का जश्न मनाते युवाओं को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें इस ऑर्बिट 99 स्कीम के बिल्डर एवरेस्ट ग्रुप को इस पूरी घटना घटित होने तक अंधेरे में रखे जाने की बात सामने आई है. दरअसल एवरेस्ट ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट का संचालन अल्पेश बिराड़े को दिया था, जिन्होंने किसी केतुल गांधी के जरिए ऑर्बिट 99 के 92 नंबर का घर किसी फैमिली को दिए जाने की बात कही थी, पर वहां फैमिली की जगह ये 9 युवाओं को बंगलो दे दिया गया, जिस बात की जानकारी एवरेस्ट ग्रुप से छिपाई गई. तब इस पूरे मामले में बिचौलिए 2 शख्स की वजह से बड़ौदा में मशहूर एवरेस्ट ग्रुप पे ये कलंक लगने की नौबत आई. तब आज एवरेस्ट ग्रुप के पार्टनर उमेश दाधनिया ने कानूनी प्रक्रिया में उनकी तरह से पूरा सहयोग किए जाने की बात मीडिया के जरिए कही थी. 31st નાઇટના ગવર્મેન્ટના સ્ટ્રિક્ટ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ હોવાના સાથે સાથે અમે અમારા ઓર્બિટવાળા પ્રોજેક્ટ પર બી એટલું સ્ટ્રિક્ટ વાતાવરણ રાખેલું કે કોઈપણ જાતના અણઘડ બનાવ ન બને. એમ છતાં બી ઓર્બિટ 99 કરીને જે અમારા રસુલાબાદવાળો પ્રોજેક્ટ ઉપર જે ક્લબ અમે સંચાલન કરવા માટે અલ્પેશભાઈ બિરાડેને આપેલી, એમને પોતાના મિત્ર કેતુલભાઈ ગાંધી થ્રુ કોઈ 2 થી 3 મિત્રોને, ત્રાહિત વ્યક્તિઓને ફેમિલી સાથે રહેવા માટે આપું છું એમ કહી 92 નંબરનું મકાન ભાડે આપેલું અને જવાબદારી હોવા છતાં બી વિશ્વાસઘાત કરી એ લોકોએ પોતાની રીતે અંદરની સાઈડ બધી અણઘટ બનાવ જે બન્યો છે, જે તમે જાણો છો એ રીતનો ડિસ્કો પાર્ટી અને દારૂ પાર્ટી ચાલુ કરેલી અને પોલીસે આ બધી વસ્તુ પકડી છે. આ બધી પ્રકરણની અંદર ઓર્બિટ 99 તેમજ એવરેસ્ટ ગ્રુપ તરફથી અમારો કોઈ પણ જાતનો રોલ નથી. અમે એ મારી ક્લબ જે છે એ ક્લબ સંચાલન કરવા માટે અલ્પેશભાઈને આપેલી છે અને અલ્પેશભાઈએ બી આ વસ્તુની માફી માંગેલી છે અને એની જોડે જોડે કેતુલભાઈએ બી માફી માંગેલી છે, કારણ કે એમને બી વિશ્વાસમાં લઈ અને મકાન ભાડે લીધેલું છે, જેમાં કેતુલભાઈએ બી પોતાની માફી માંગેલી છે અને આગળની કાર્યવાહી માટે એવરેસ્ટ ગ્રુપ હજી બી કોઈપણ જાતના સહયોગ માટે બેઠેલું છે.
नवलखी यूथ स्पोर्ट्स क्लब की ओर से वाणिज्य भवन में कार्यक्रम रखा गया था, जिसके चलते आज 100 से अधिक खिलाड़ियों को टेनिस बॉल दिया गया था। नवलखी यूथ स्पोर्ट्स क्लब जो बड़ौदा में युवाओं को क्रिकेट खेल के प्रति प्रोत्साहित करता है। नवलखी मैदान में इस क्लब की ओर से 100 से ज़्यादा टीम और अंदाजन 1300 से ज़्यादा युवाओं को क्रिकेट खेल खेलने का मौका दिया जाता है। नवलखी यूथ स्पोर्ट्स क्लब हर 2 महीने में इन सभी क्लबों को मुफ्त में टेनिस बॉल वितरित करती है। तब आज वाणिज्य भवन में एक कार्यक्रम में इन 100 टीमों के कप्तान और उप कप्तानों को आज टेनिस बॉल के बॉक्स दिए गए थे। आज जो कार्यक्रम रजायो थे आज बहुत सारो कार्यक्रम હતો। ટેનિસ બોલ ટુર્નામેન્ટને જે આયોજન કરવા જવાના છે એમાં આપણા શહેરના પ્રેસિડેન્ટ બીજેપી પ્રેસિડેન્ટ વિજયભાઈ શાહે એમને ઇનિશિયેટિવ લીધું છે અને એમના કાર્યકર્તા બધા જે લોકો છે સાથે એમને બહુ સરસ નવલાખી એક ક્રિકેટ ક્લબ બનાવ્યું છે અને એમાં જે હજારો સંખ્યામાં લોકો રમે છે એમને ટેનિસ બોલ ફ્રી આપવાના છે અને એક ટુર્નામેન્ટ જે રમાડવાના છે બહુ મોટી વાત છે કારણ કે ટુર્નામેન્ટ રમાડવી એટલે સામાન્યની વાત નથી, એમાં ખર્ચો બહુ થાય અને આમાં ફ્રી ઓફ ચાર્જ બધાને ટુર્નામેન્ટ રમાડવાના છે। આ એક નવીન જે વ્યવસ્થા કરી છે બહુ જ ફાઇન છે અને બધાને અભિનંદન આપું છું। અને ટેનિસ બોલ એટલે એ મારા નાનપણથી મેં પણ ટેનિસ બોલ ક્રિકેટ રમેલું છે, એમાંથી જ ઉપર આવેલો છું। इस वक्त महाराजा समरजीत सिंह गायकवाड़, भाजपा शहर प्रमुख डॉक्टर विजय शाह समेत पूर्व भारतीय क्रिकेटर किरण मोरे उपस्थित रहे थे। बड़ौदा में खेल प्रतिभा को और उसमें भी क्रिकेट खेल प्रतिभा को मंच देने का प्रयास नवलखी यूथ स्पोर्ट्स क्लब लगातार कर रही है। आज नवलखी यूथ स्पोर्ट्स क्लबना माध्यमथी वडोदरा शहरना नवलखीना क्रिकेट ग्राउंड पर क्रिकेट रमती 125 थी वधारे टीमना कैप्टन और वाइस कैप्टन ने अहींया बोलाववामां आव्या। समग्र वर्ष दरमियान में ए लोकोनी जे क्रिकेटना बॉलनी जरूरियात होय एना डिस्ट्रीब्यूशनना कार्यक्रमનું आयोजन वडोदरा शहरનું गौरव एवा श्री किरणभाई मोरेनी हाजरीमां करवामां આવ્યું। माननीय श्री समरजीत सिंह गायकवाड़ कोई कारणसर उपस्थित रही शक्या नहीं, परंतु एमનું ग्राउंड ए वडोदरा शहर माटे बहुत ज महत्वનું છે। એમનો પણ અમે આભાર માનીએ છીએ। 16મી જાન્યુઆરીથી આ બધી જ ક્રિકેટની ટીમ 125 થી વધારે એના માટે एक नवलखी क्रिकेट लीग करीने टूर्नामेंटનું પણ આયોજન અમે કરવાના છે। ત્યારે અહીંયા સૌ ઉપસ્થિત ક્રિકેટ જગતના સૌ કોઈ વ્યક્તિઓને આ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેવા માટે અને આવનારા સમયમાં ક્રિકેટમાં વધુ ને વધુ આગળ વધે એવી શુભેચ્છા આપું છું। ये थी आज की कुछ खास और अहम खबरें। कल हम लौटेंगे फिर से कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी BRG न्यूज़ की टीम को। नमस्कार। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज़ आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज़ की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।